Okay, now we have found out the initial incident wave e raised to I k z in the equation number 8, and we have the outgoing detected wave which is psi. We have written it in equation number 10. So equation number 8 and 10 we have as the incident wave and the outgoing detected wave. So here we have written e raised to I k z, the incident wave in equation 8. That itself we have written in the next equation. You see there sigma L 0 to infinity I raised to L 2L plus 1. That sign term, the sign term, you see there it is sin kr minus L pi by 2 by kr, that equation, that sign term we have changed to e raised to I kr minus L pi by 2 minus e raised to minus I kr minus L pi by 2 by 2i. So the same thing which we have done for the scattered wave. Divided by 2i kr into pl cos theta. So now this is the new equation of incident wave e raised to I k z, equation number 11. So equation number 11 is the incident wave and equation number 10 is the scattered wave. Now let us see 8 and 9. 8 and 9, see there it is incident wave 8 and scattered wave 9. There is only two difference. It is the phase difference. The sign term, it has sin kr minus L pi by 2 for the incident wave, and for the scattered wave it is sin kr minus L pi by 2 plus delta Lk. That is what I have said here in this paragraph. Comparing 8 and 9, we can say that the effect of the potential is to introduce a phase shift delta L in the wave function. See that the incident wave has sin kr minus L pi by 2 and the scattered wave has sin kr minus L pi by 2 plus delta Lk. So the scattered wave has a phase shift delta Lk. So the scattering potential, the target has made a shift, a phase shift to the incident wave function sin kr minus L pi by 2, and that is changed to sin kr minus L pi by 2 plus delta L. So delta L is the phase shift. That is what we are shown here in the below figure. See, it can be for see here it is potential well. Left figure is potential well. So if there is the incident wave is incidenting on a potential well, then the attractive, so it should be attractive, so attractive potential, then the phase shift will be positive and it will be shifted. The incident wave will be changed, scattered wave will be compared to the incident wave will be shifted by a delta L phase shift towards the positive side. But if it is if the potential well in a potential barrier next figure, if it is potential barrier, the phase shift will be negative. Delta L will be towards the left hand side. So delta L is shifted, the wave is shifted towards left by a phase delta L. Now to find the outgoing spherical wave, so this is psi we have detected as the detected wave as a whole. It contains both incident and scattered wave, isn't it? So the detected wave is psi. The detector is placed at a large distance away from the target, infinite distance. So the detected wave detects both the incident and the scattered wave. സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നതും അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സ്കാറ്റർ ചെയ്യാതെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്കാറ്ററിങ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ റേഞ്ചിന് പുറത്തുകൂടെ വരുന്ന വേവ്സിനെയും അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയത്. Now scattered wave, we should consider only if the scattered wave, the scattered wave is only spherical wave, it should be only spherical wave, plane wave അതിനകത്തില്ല. So that means we need to subtract the incident wave from the detected wave. So psi minus e raised to I k z will give you the spherical scattered wave.
Okay, outgoing spherical scattered wave. So psi minus e raised to I k z at r tends to infinity. Let it be like f of theta e raised to I k r by ഈ ഫോമിലാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് അല്ലേ. സ്കാറ്ററിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനും. സ്ഫെറിക്കൽ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് e raised to I k r by r എന്നാണ്. So this is the normal form to write the spherical wave, and it is f of theta into e raised to I k r by r, where f of theta is the scattering amplitude. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ f of theta നമ്മൾ ഓൾറെഡി psi മൈനസ് e raised to I k z ചെയ്തിട്ട് അത് f of theta into e raised to I k r by r ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം psi മൈനസ് e raised to I k z നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. psi നമുക്കറിയാം, ഇക്വേഷൻ 10 ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ 10 ഉണ്ട്. നോക്കിക്കുക, ലെഫ്റ്റിൽ psi ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 10-ൽ. പിന്നെ e raised to I k z അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. അപ്പം എന്നാണ് 10 മൈനസ് 11 ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. psi മൈനസ് e raised to I k z അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ 10 മൈനസ് 13 ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. psi ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ psi മൈനസ് e raised to I k z ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയതെന്ന് നോക്കിയാൽ 10 ഗീവ്സ് 10 ഇക്വേഷൻ എന്നായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് e raised to സിഗ്മ L 0 to infinity CL into e raised to I k r മൈനസ് L pi by 2 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ മൈനസ് ആ ടേമാണ് 10th ഇക്വേഷൻ. അതിന് എന്നാണ്, അത് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. 10 അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി. എന്നിട്ട് ആ CL വി ടേക്ക് CL ആസ് 2L plus 1 into e raised to I L pi by 2 into e raised to I delta L. അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 12 അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12 എന്ന് കൊടുത്തു. 2L plus 1 into e raised to L pi by 2 into e raised to I delta L അങ്ങനെ കൊടുത്തു 12. എന്നിട്ട് 13 e raised to I k z അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. e raised to I k z നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. അതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വേറെ ചേഞ്ചൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ psi മൈനസ് e raised to I k z ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം psi നമ്മുടെ ഏതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 അല്ലേ. e raised to I k z എന്നാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13. അപ്പം ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ, ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് 13th ഇക്വേഷൻ, തേർഡ് ഇക്വേഷൻ, മുകളിൽ നിന്ന് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ 13th ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ആർ ബൈ ആർ ആയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് യു സി ഹിയർ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 12 in 10. 12 എന്താണ്? സി എൽ ആണ് അല്ലേ. സി എൽ 10 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സി എൽ 10 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൈ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ കെ സെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം 12 ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഈ കാണുന്ന സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ എൽ 0 to infinity 12 plus 1 e raised to L pi by 2 e raised to I delta L into that term. You can see that. ഡയറക്റ്റ് സി എല്ലിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ എല്ലിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി, എൽ പൈ ബൈ ടുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി, ഇ റേസ് ടു ഐ എൽ പൈ ബൈ ടുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കഴിയുമ്പം ഉള്ളിലെ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ആർ പ്ലസ് 2 നോക്കിയ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നോക്കിയേ കുറച്ച് ടേംസ് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ബാക്കി എന്താ വരിക? ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ആർ പ്ലസ് 2 ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് വരും ആദ്യത്തേതിനകത്ത്, ആദ്യത്തെ ടേം അല്ലേ. ഡെൽറ്റ എല്ലും 2 ഡെൽറ്റ എൽ. പിന്നെ എൽ പൈ ബൈ 2 ക്യാൻസലായിപ്പോയി, കെ ആർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഐ ഇൻറ്റു കെ ആർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എൽ പൈ ബൈ 2 ആഡ് ചെയ്യുവാണുള്ളത്, 2 എൽ പൈ ബൈ 2 ആവുകയാണ്. ഡെൽറ്റ എൽ ക്യാൻസലായിപ്പോവും, ഐ ഡെൽറ്റ എല്ലോടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ കെ ആർ പ്ലസ് 2 ഐ എൽ പൈ ബൈ 2, അതിൽ 2 ക്യാൻസലായിപ്പോയി, ഐ ഇൻറ്റു എൽ പൈ എന്നാകും അല്ലേ. ബാക്കി താഴെ ഉള്ള 2 ഐ കെ ആർ അതുപോലെ തന്നെ, പി എൽ കോസ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ. നൗ സൈ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ കെ സെഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതി, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിഗ്മ എൽ 0 to ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 12 in 10 ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 10 ആയിട്ടുള്ളൂ, 10 മൈനസ് 13 ചെയ്തില്ല നമ്മളിതുവരെ. 10 മൈനസ് 13 ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത്. സൈ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ കെ സെഡ് വിച്ച് ഈസ്
സിഗ്മ എൽ അതുപോലെ തന്നെ സൈ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. സൈഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന 12 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സൈഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി. പിന്നെ 13 നേരത്തെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സിഗ്മ എൽ 0 to ∞ 12 + 1 ഈ മേളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. മൈനസ് പിന്നെ 13 ആണ് വേണ്ടത്. 13 എന്താണ്? I⁻L × 12 + 1 പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഓൾറെഡി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്? e⁻IKR മേളിൽ നോക്കി. e⁻IKR - L⁻/2 I⁻L പിന്നെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും അല്ലേ. സോ മൈനസ് പ്ലസ് e⁻−IKR - L⁻/2 × I⁻L. 2IKR രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് 2IKR എഴുതി ഇൻറ്റു PL cos θ. ഓക്കെ, ഈ PL cos θ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തല്ല, ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ തിരിച്ച് അറിയാതെ എഴുതിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാണ്. I⁻L ഈസ് e⁻IL⁻2 അല്ലേ. I⁻L ഈസ് e⁻IL⁻2. നിങ്ങൾ എല്ലിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കിയോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി e⁻IL⁻2. ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെൻ L is equal to 0, I⁻L ഈസ് cos 0 + I sin 0. സോ അല്ലേ, L is 1. when L is 1, I⁻1 that is I അല്ലേ. I is e⁻I⁻2 ആണ്. e⁻I⁻2 means cos π/2 + I sin π/2 which is I. So you can write I⁻L as e⁻IL⁻2. That we are substituting here in the above equation, and you can see that sigma the above equation psi minus e⁻IKZ, left hand side LHS is psi minus e⁻IKZ is equal to sigma L 0 to ∞ 12 + 1 e⁻I into KR plus 2 delta L minus e⁻I KR minus L pi by 2I KR into PL cos θ minus I⁻L ന് e⁻IL⁻2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? e⁻I KR minus L pi/2 into e⁻IL⁻2 plus e⁻I KR minus L pi/2 into e⁻IL⁻2 divided by 2I KR PL cos θ. So the terms will here the terms will get cancelled. ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിലെ നോക്കിയ e⁻I KR minus L pi/2 ഇല്ലേ, അതിൽ സെക്കൻഡ് e⁻IL⁻2 e⁻+IL⁻2 ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അവിടെ പിന്നെ I KR മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയോ, ഇവിടെ L⁻2 L pi ആവും അല്ലേ, 2 പ്രാവശ്യം ആഡാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം L pi, അപ്പം ഈ ടേമില്ലേ e⁻I into KR minus L pi ഡിവൈഡ് ബൈ 2I KR എന്ന് പറയുന്ന ടേമും ഇവിടെയുള്ള e⁻I KR minus L pi ഡിവൈഡ് ബൈ 2I KR ആ ടേമും കൂടെ ക്യാൻസലായിപ്പോവും. ഉണ്ടോ, 2 ലൈൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സെയിം ടേം 2 ലൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ, 2 സൈഡിൽ 2 ലൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ടേം വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. പിന്നെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഒരു ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമിലെ ഒരു ടേമോ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് sigma L 0 to ∞ 12 + 1 into e⁻I KR plus 2 delta L by 2I KR minus e⁻I KR by 2I KR into PL cos θ. This is the equation. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, വളരെ സിമ്പിളാണ്. e⁻I KR by R പുറത്തെടുത്തു, e⁻2I delta L minus 1 divided by 2I K. Okay. Now this equation we are now going to compare it with the see 10 minus 13 ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ. 10 minus 13 psi minus e⁻IKZ is f of theta into e⁻IKR by R. ആ ടേം ഇല്ലേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ f of theta into e⁻IKR by R, അത് ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് e⁻IKR by R ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള f of theta എന്നുള്ള ടേമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലേ. സോ f of theta we can write now. f of theta is
sigma L0 to infinity 2L plus 1 into 1 by 2ik into e raised to 2I delta L minus 1 into PL cos theta. e raised to I kr by r ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതല്ല, അതാണ് f of theta. Okay, so equation number 14 we got. Now we just need to change a little bit the same equation. E raised to 2I delta L we have written as cos 2 delta L plus I sin 2 delta L inside the bracket. See that? And that thing you cos 2 delta L I have substituted as 1 minus 2 sin square delta L. See this in the circle here, right hand side circle എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So 1 minus 2 sin square delta L cos 2 delta L അല്ലേ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ sin 2 delta L എന്താ, 2 sin a cos a അല്ലേ, sin 2a is 2 sin a cos a. അതാണ് ആദ്യത്തെ ടേം എഴുതിയേക്കുന്നത്. I into 2 sin delta L cos delta L plus 1 minus 2 sin square delta L minus 1 cancel ആയി. So the remaining will be 2 sin delta L രണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 2 sin delta L നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. 2 2 cancel ആയി. The term inside the bracket will become I cos delta L minus sin delta L. അപ്പോൾ ഐയും കൂടെ പുറത്തെടുത്താലോ, cos delta L പ്ലസ് 1 ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ, അപ്പം മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ. സോ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ. അപ്പോൾ കോസ് ഡെൽറ്റ എൽ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ എന്താണ്, ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അല്ലേ. ഐ ക്യാൻസലായി. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ സിഗ്മ എൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി 12 പ്ലസ് 1 സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ എൽ പി എൽ കോസ് തീറ്റ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് തീറ്റ. കണ്ടോ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15. Now comparing 15 with the equation number 2. Equation number 2 നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അസ്യൂം ചെയ്ത് എഴുതിയായിരുന്നു, എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ബിഗിനിങ്ങിൽ അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് തീറ്റ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലൈക്ക് ദിസ്, സിഗ്മ എൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി 12 പ്ലസ് 1 എ എൽ കെ പി എൽ കോസ് തീറ്റ അല്ലേ. സോ എ എൽ കെ എന്ത് എനർജി ഫംഗ്ഷനാണ്, പി എൽ കോസ് തീറ്റ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയലാണ്, ആൻഡ് 12 പ്ലസ് 1 ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു. ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. സോ നൗ ലെറ്റ് us compare that and you will get ALK from that e raised to I delta L by k into sin delta L. Okay. Now let us find the total cross section, differential cross section. സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കാം. ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടും. ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് തീറ്റ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി ഒമേഗയ്ക്ക് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് തീറ്റ മോഡുലസ് സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് തീറ്റ വി നോ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15 ആണ് അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എഫ് ഓഫ് തീറ്റ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അതായത് YL0 സ്റ്റാർ അല്ലേ. ആ YL0 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് ഓഫ് 4π/12 പ്ലസ് 1, സോറി YL0 അല്ല, എന്തിനായിരുന്നു, പി എൽ കോസ്റ്റിറ്റായിക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലേ. പി എൽ കോസ്റ്റിറ്റ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ എന്തെന്നും പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തത്, റൂട്ട് ഓഫ് 4π/12 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു YL0 എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പം നമുക്കത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4π/12 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു YL0 സ്റ്റാർ YL0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് വി ഫൈനലി ഗോട്ട് 12 plus 1 cancelled, and then you get sigma is equal to sigma L 0 to infinity 4π/k square into 12 plus 1 into sin square delta L, which is written as 4π/k into imaginary part of f of 0. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 0 അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയ്ക്ക് എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ആണല്ലേ വേണ്ടത്. എഫ് തീറ്റയ്ക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കാം. അതെന്തായിരിക്കും? 1/k ഇൻറ്റു 12 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ. അതാണ് വരിക ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 0. You just check that.
ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ആണോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണേ. കാരണം എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്ക്വയർ അല്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ? സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ എല്ലിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താ? കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ കോസ് ഡെൽറ്റ എൽ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ അല്ലേ? അതിലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ. ഇപ്പോൾ സൈൻ ഡെൽറ്റ എൽ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ വരും. ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ 12+1 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ കെ ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു പി എൽ കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സീറോ. സോ പി എൽ കോസ് തീറ്റയുടെ എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 4π/k ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സീറോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 15, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15. Okay, now this is called optical theorem. This equation is known as optical theorem, equation number 16. Okay, ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ സിഗ്മ എൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സമ്മേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് സിഗ്മ എൽ എന്താണെന്ന് കിട്ടി. എന്താണ്? 4π സിഗ്മ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ എൽ വാല്യൂവിനുള്ള സ്കാറ്ററിങ് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമ്മേഷൻ ഓവറാണ്. സമ്മേഷൻ ഓവർ എൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി 4π/k² 12+1 സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം എൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ നോക്കുവാണെങ്കിലോ സിഗ്മ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ അത് ഈ സമ്മേഷൻ ഓവർ ഇടണ്ട അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 4π/k² 12+1 സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൽത്ത് പാർഷ്യൽ വേവിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ എൽത്ത് പാർഷ്യൽ വേവ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ആൻഡ് പാർഷ്യൽ വേവ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കേഴ്സ് maximum when delta L is π/2. സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്നത് π/2 വരുമ്പോഴാണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ π/2 ആകുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് the maximum value of nth partial wave cross section occurs when delta L is equal to π/2. Okay, so this much only we need to study. This is an essay, partial wave analysis up to optical theorem you have to write. So these are the things you have to learn, and you need to write it as an essay, study it as an essay. Okay.